पुलिस एसआई नाँ दुष्कर्म मामलार नुआ मोड़ विवाह करी स्वामी नाँ दुष्कर्म भली संगीन अभियोग आनी महिला विवाहर 2 मास पर महिला जनक निज स्वामी नाँ लोभ सेक्स धक्का भली सांघातिक अभियोग आनिबा घटना एवं समस्त को आश्चर्यचकित करिछि। बारिपदा टाउन थाना कार्यरत थिबा सब इन्स्पेक्टर प्रभात कुमार नायक नाँ होइछि संगीन अभियोग। प्रभात समेत अन्य 7 जनक नाँ अभियोग उल्लेख रही। महिला लिखित अभियोग आधार में बारिपदा टाउन थाना एक दुष्कर्म जनित मामला रुजु करा सब इन्स्पेक्टर को अटक रखी घटनार पुखानुपुख तदंत जारी रही बारिपदा सदर एसडीपीओ प्रभात कुमार मल्लिक। तेज सूचना मुताबक प्रभात नायकों सह पुरी जिलार जनक युवती सह प्रथम सोशल मीडिया परिचय होता एवं पर यह प्रेमर रूप नहीं बह परिणत होता। गत जून मास 12 तारिख में एक मंदिर में हिंदू रीतिनीति अनुसार उभयकर बह होता एवं यही बह उभय पक्षर किसी संपर्क उपस्थित रही है। बहर मात्र 2 मास पर महिला जनक एभली अभियोग करने घटना साधारण चर्चार विषय पलटिवा बेले घटना को नहीं मुह खोली प्रभात नायक। तेबे प्रभात को कहवा कथा स्वामी स्त्री मध्य होइथिबा पारिवारिक समस्या लव सेक्स धक्का भली सांघातिक कथा कौठु आसिला एवं एथिपाई से दुख प्रकाश करचंती। अन्यपटे प्रभात को वकील नहीं निजर प्रतिक्रिया रखचंती। तेबे एतलारे लेखाइथिबा अभियोग और पारिपार्श्विक परिस्थिति को देखिले यह प्रेम और प्रतारणा सहित शारीरिक संपर्कर मामला हेब नहीं, कारण बाहागर पर समस्या सृष्टि होतिबारु यह एक पारिवारिक कलहर मामला हेबा कथा। तेणु उपस्थित अधिकारी चाप और अन्य षड्यंत्र कारण यही मामला कराइथिबार कहिसेंती आईनजीवी। तेबे एठी प्रश्न उठुछि प्रकृत में एठारे भूल कहार प्रभात नायकंकर ना अभियोगकारिणी महिलांकर ना आमर आईन व्यवस्थार। जदिओ अभियोग पर जिला एसपी तुरंत पदक्षेप नहीं संपुक्त एसआई को जिला मुख्यालय को बदली करछंती। तेबे एभली एक चांचल्यकर घटनार मोड़ केउ दिग को जाउछि एवं एहार अंत कोन हेउछि ताहा पर समस्तकर नजर रहिबो। पुरी जने युवती प्रभात नायक टाउन थाना टाउन थाना एसआई भाव काम कर से अभियोग कर बहर प्रतिश्रुति एक फिजिकल असल्ट से रिलेटेड बारिपदा टाउन केस नंबर 542 केस रजिस्ट्रेशन होती। ताराकांत बेहरा वकिल जिला वकिल संघ बारिपदा मयूरभंज। पूरा घटना होउची आज्ञा तांको संपर्क तांको भितरे प्रेम संपर्क थिला बाहा भी होइतिले बाहाघर पर तांकर डिस्टर्बेंस क्रिएट होइची। वांस थोरे मैरिज कला पर 69 बीएनएस लागिबो नाही। कारण कौन तेणु तांकर जो जे एलिगेशनटा थिला जे विवाहर प्रतिश्रुति देकी शारीरिक संपर्क रखिछन्ती बोली अभियोग करुतिले, किंतु सेमान तो बाहाघर करके से जिनसटा कंप्लीट हो गला। तेणु से तो कौन प्रतारणा करी नाहांती कौन से किछि करी नाहांती। तेणु जेहेतु बाहाघर पर तांकर दाम्पत्य जीवनर असुविधाटा रहिला तेणु सेथिपई आज्ञा सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रही फैमिली कोर्टर जुरिडिक्शन रोची क्वाइटली सिविल नेचर। जदि क्रिमिनल नेचर को आसंता ताले 85 बीएनएस जो आमर आगु पुराणा थिला 498 ए दफा रे मामला रुजु हुंता, किंतु यही केसटा होची 498 ए जोटा 85 बीएनएस मामलार अंतर्भुक्त, किंतु या रंगीन करी उद्देश्यमूलक भाव में जनकार कैरियर को बर्बाद करने 69 बीएनएस रे मामला रुजु कराई। किंतु 69 बीएनएस रो जो इनग्रेडिएंट रोची ए एफआईआर रे कौन सी किसी तार तालमेल रोना कि तार फुलफिल भी करूना इनग्रेडिएंट गुड़ाक। तेणु यही सब जिन जो अभियोग एवं केसटा टोटाली होची भित्तिहीन केवल हैरान करने उद्देश्य रखिकी। मयूरभंज जिले में पुणी थे बंधुक मुନରେ लुट घटना नहीं चांचल्य सृष्टि करछि। मयूरभंज जिला मोरडा थाना अंतर्गत नुआझाड़िया ग्राम पंचायत अंतर्गत नुआगाँ पोखरी निकट में जड़े गहना व्यवसायी को भयभीत कर लुट कराइथिबा नहीं अभियोग होइछि। तेबे सूचना अनुसार कोष्टा अंचलर गहना व्यवसायी तपन परिडा सान मुंडाबणी हाट में व्यवसायी सारी
ନିଜ କାରରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆଗାଁ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗହଣା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ଯାଇଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତପନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ଓ 60 ଗ୍ରାମର ସୁନା ରହିଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଲୁଟେରାଙ୍କ 2ଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତପନ କୁମାର ପଇଡ଼ା। କଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ସାନମୁଣ୍ଡାମଣିକୁ ଯାଉ। ଆଜି ସେମିତି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ 12ଟା ପରେ ଆମେ ଫେରିଲା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗାଁ ଭିତରୁ ଦେଇକିରି ନୂଆ ଝାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତିକିବେଳେ ସାମ୍ନା ଆଡ଼ୁ ଜଣେ ଆସିକିରି ନୂଆ ଗାଁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ନୂଆ ଝାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ନିଶା ଖାଇବା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଛ ଆଡ଼ୁ 3 ଜଣ ଆସେ 3ଟା ପିସ୍ତଲ ଦେଖେଇଲେ ଆଉ ମାର୍ତୁଲ ଧରିଥିଲେ ମାନେ ହାତୁଡ଼ି। ଆଉ ଡୋରଟା ସେମାନେ ଟାଣି ଖୋଲିଦେଲେ। ତାପରେ ଚାବି ନେଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚାବି ନେଇକିରି ପଛ ଡିଗିକିରି ବେଗୁଡ଼ା ନେଇକିରି ଗଲେ 2ଟା ବାଇକ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରୁ ତାପରେ ନ ହେବାରୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ନୂଆ ଝାଡ଼ି ଆକୁ 4 ଜଣ ଗଲେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ। କଣ କଣ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଛି? କେତେ ଟଙ୍କା? ଆକୁ ଆମେ ଯେଗୁଡ଼ା ନେଉ ହାରାହାରି ଅନୁମାନିକ 4 କେଜି 5 କେଜି ହବ। ଆଉ ରୂପା ସୁନା 30 ଗ୍ରାମ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ତ ଆନୁମାନିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 କେଜି 8 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହଉଛି। ଧରୁନ 8 ସାଢ଼େ 8 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହଉଛି ରୂପା ସୁନା ମିଶିକି। ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଅଟୋ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। 4 ଜଣ ଗୁରୁତର। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଖସିଲା ଅଟୋ। ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଢ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଖଡ଼ଖାଇ ପୋଲରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ମହିଳା ହେଲେ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷୀ ସରେନ, ବାଙ୍ଗି ହାଁସଦା, କେଶରଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ରାଇମଣି ମାଝୀ ଓ ରଳିଆ ବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମର ଛିତାମଣି ମାଝୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସନ୍ତୋଷୀ ସରେନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅଟୋଟି ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ସୁନଗଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଦବିଥିବା ରେଳ ଧାରଣାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ସୁନଗଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 50 ମିଟର ରେଳ ଧାରଣା ଦବି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ବାରିପଦା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରେଳ ସେବାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରେଳ ଧାରଣା ତଳୁ ମାଟି ଓ ମେଟାଲ ଧୋଇଯିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଓ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚଳାଚଳ ପରେ ରେଲୱେ ସେକ୍ସନାଲ PWI ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ ଫିଟ୍ ଘୋଷଣା ସହ ବାରିପଦା ସେକ୍ସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖଡ଼ଗପୁର ଡିଭିଜନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଶାନ୍ତନୁ ତିୱାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ ବାବଦରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାମଡିହା ଓ ଚକ୍ରଧରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ଉଦଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀନାଥ ସରେନ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମଡିହା ଏବଂ ଚକ୍ରଧରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଦଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀନାଥ ସରେନ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସାରର ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ର ଯୁବ ଓ ମହିଳା ବିଜେଡିର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ର ଯୁବ ଓ ମହିଳା ସଂଗଠନର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ଆଭାସ ଦେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳରେ ଅରୁଣ ବରାଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ସୁନୀଲ କୁମାର ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଦାସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ 2 ପାଇଁ କମଳା ମହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ମମିତା ଚୌଧୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏନେଇ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ପବନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ପବନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 1:30 ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଏହି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିବା ସହ ବର୍ଷା ପବନ ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।